हेलो पिलामाने मु मोर एई ओडिया मीडियम क्लासेस चैनल को वेलकम जनाऊँची। पिलामाने आजिर विषय होची षष्ठ श्रेणीर विज्ञान जोटा कि दैर्घ्य और दूरतार मापन ए पाठटा ओके दशम अध्याय। तो पिलामाने ता पूर्व माने ए वीडियोटा स्टार्ट करबा पूर्व समस्ते लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दियंतु पिले। तो पिलामाने आपण जदि लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने द्वारा आपण ही सर्वप्रथमे मोर यही नुआ नुआ वीडियो पाइपर। तेणुकरी समस्ते लाइक शेयर कर समस्त को जन दिंतु। ओके तो चलतु पिले तो वीडियोटा को आउ लेट करवानी आरंभ करवा। देखु पिले प्रथम देखा दैर्घ्य और दूरता केमती आम मापिबा। ओके तो चलतु कौन दिखाई पढ़िया। तुम जीवनर अनेक परिस्थिति रे दैर्घ्य और दूरतार मापन विषय तुमर अनुभूति थी तन्मध्य तले दिगला। देखु आपण जीवन में अनेक कौन दैर्घ्य और दूरतार मापन विषय किसी जानी थे। ओके हाँ ना नुह देखु तले दिखाई एक नंबर तुम सार्ट केते दैर्घ्यर कना लगे ताहा दरजी माप पिथा व्यवहार करी कहे। हाँ ना नुह आपण को केते कना दरकार माने केते कना देले आपण को कौन सार्ट तैयारी हेबो। एटा कौन से माने से दरजी ही कौन तार जो माप पिता रही ता द्वारा मापिकी कना कौन माने तैयारी माने से कना नहीं कि से तैयारी करता है कि आम जदि कना किणवा बेले से समय कौन होता ना तांके मध्य कौन दैर्घ्य मापिकी देता कना। ओके देखो कपड़ा व्यवसायी पाखक जाई सार्ट पाई 2.5 मीटर कना मागिले से मीटर दंड साहाय्य निर्दिष्ट दैर्घ्यर कना माफी ताको काटी देता है। अच्छा 2 नंबर कौन दिखाई आपण जदि आमर कपड़ा व्यवसायी पाखक जी और सार्ट पर आपण 2.5 मीटर कना जदि मागे आपण ताहले मीटर दंड तांकर गोटे मीटर दंड रही थे ता साहाय्य से कना को मापिकी केते कना दरकार से हिसाब रे माने दैर्घ्य हिसाब रे से मापिकी ताहा काटिकी देता है। ओके देखिए 3 नंबर कौन अच्छी जड़े काठ काम करुवा लोक टेबुल टीए तैयारी कला बेले तार दैर्घ्य प्रस्थ और उच्चता विषय जानी टेबुल पाई केते काठ लगे ताहा हिसाब करी करे। होना नु ना कौन यही 3 नंबर कौन दिखाई ना जड़े धरा जाऊ कौन जो गाड़ीटा जो काठ काम करता है। ओके से लोकटा कौन करते ना धरा जाऊ गोटे टेबुल तैयारी कर सो से कौन करते ना टेबुल करने पूर्व ता दैर्घ्य प्रस्थ और कौन उच्चता या विषय टेबुल पाई केते काठ लगे ता विषय से दैर्घ्य प्रस्थ सब मापिकी तार काठ केते लगे से जानी थाए। होना नु एवं से हिसाब रे काम करता है। ओके नेक्स्ट जीवा देखंतु कौन सी जमीर दैर्घ्य और प्रस्थ मापी तार सठिकता जानिबा पाई अमीन चेन बा कड़ी साहाय्य कौन से सब व्यवहार करते अमीन माने। ओके नेक्स्ट देखा कौन दिखाई देखंतु भुवनेश्वर कटक जावाक हेले जेते टंका टैक्सी भड़ा देवाक हुए भुवनेश्वर पुरी गले ताठारू अधिक भड़ा देवाक हुए। ओके तो सहर गुड़िकर दूरता उपरे यही दर निर्भर करे। तो कौन ये कौन दिखाई बोले ये ना आप कटकू सॉरी भुवनेश्वर कटक जावाक हेले जितकी माने टैक्सी भड़ाटा लगी थाए से भुवनेश्वर पुरी जावाक ताठारू अधिक भड़ा लगी। ओके
ତ ସହର ଗୁଡ଼ିକର ଦୂରତା ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଓକେ, ତ କ'ଣ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଟା କ'ଣ ପାଖ, ତାଙ୍କ ଦୂରତା କ'ଣ ପାଖ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ପୁରୀର ଦୂରତା ବହୁତ ଦୂର, ସେଥିପାଇଁ ଆର ଟଙ୍କା ବେଶୀ ନେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଯିବାକୁ କ'ଣ ନା ତାର ଭଡ଼ାଟା ବେଶୀ ନେଇଗଲେ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୂରତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଦୂରତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଓକେ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେମିତି କ'ଣ ମାପିଥାନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଦୂରତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ଅନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁଠାରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବା ଦୂରତାର ମାପନ ଦରକାର ହୁଏ ତାର ଏକ ତାଲିକା କର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତୁମ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଓକେ, ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବା ଦୂରତାର ମାପନ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ତାଲିକା ଅଙ୍କନ କରିବ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ନା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ଦୂରତା ମାପିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଦୂରତା ଓ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମାପିବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବା କରେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦରଜୀ ମାପ ମାନେ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ଏଠି ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦରଜୀ ମାପ ନ ନେଲେ ସାର୍ଟ ପାଇଁ କେତେ କନା ଲାଗିବ ତାହା ଜାଣିପାରିବ କି? ଯଦି ଦରଜୀ ମାନେ ତାର ଯଦି ମାପ ନ ନେଲେ ଓକେ ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ସାର୍ଟ କନା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଲାଗିବ? କହିପାରିବ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ମାପିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ସେମିତି ପରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଯେମିତି କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାପର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ସାର୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ଦୈର୍ଘ୍ୟର କପଡ଼ା ଲାଗିବ ତାହା ଦେଇପାରିବ କି? ତ କେମିତି ଦେଇପାରିବ? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ସେ କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ କ'ଣ କରେ ନା କ'ଣ ତାର ମାପର ଯେଉଁ ମାପ ତା ଥାଏ ଓକେ ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇ ସାର୍ଟ କନାକୁ କ'ଣ ମାପିକି କେତେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦରକାର ତାହା କପଡ଼ା ଦେଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ବିନା ମାପରେ କାଠ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଟେବୁଲ ଯେଉଁ କେତେ କାଠ ଲାଗିବ ତାର ହିସାବ ଦେଇପାରିବ କି? ଧରାଯାଉ ଜଣେ କାଠ କାମ କରୁଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଯଦି ମାପିବ ନାହିଁ ତ କେମିତି ଜାଣିବ ଗୋଟେ ଟେବୁଲର କେତେ କ'ଣ କାଠ ଲାଗିବ? ସେ କହିପାରିବ? କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ସେମିତି ଘରେ ଚେନ୍ ଓ କଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପ ନ ନେଇ ଅମିନ ଜମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କହିପାରିବ କି? ସେମ୍ ସେହିପରି କ'ଣ ନା ଆମର ଅମିନ ଆରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଚେନ୍ ଦ୍ୱାରା ବା କଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାପ ନ ନେଲେ କ'ଣ ସେମାନେ କେତେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ପ୍ରସ୍ତ କ'ଣ କହିପାରିବେ କି? ନା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ସେମିତି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଦୁଇ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ନ ଜାଣି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ତାର ଯଥୋଚିତ ଭଡ଼ା ମାଗିପାରିବ କି? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର କ'ଣ ଦେଇଛି ଧର ଯେଉଁ ଦୁଇ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଦୂରତା ନ ଜାଣିକି ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରଟା ସେ କେମିତି ଜାଣିବ କେତେ କ'ଣ ଭଡ଼ା ନେବ? ହଁ ନା ନାହିଁ? ଓକେ, ତ ଦୂରତା ଜାଣିବାର ଅଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଖୋଜିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଆମ ଜୀବନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ଦୂରତା ମାପିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତ ଜାଣିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ତୁମେ ହୁଏତ ତୁମ ଘରଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଚାଲି ଚାଲି ଆସ, ହଁ ନା ନୁହଁ? କାରଣ ତୁମେ ଘରଠାରୁ ସ୍କୁଲ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ବାଟ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ କ'ଣ ଘରଠାରୁ ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଚାଲି ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଆସୁଥିବେ, ଯିଏ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିବେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିଥିବେ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ପାଖ ହୋଇଥିବ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ତୁମ ଘରଠାରୁ ସ୍କୁଲ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ବାଟ, କ'ଣ ଅଳ୍ପ ବାଟ ହେଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିବେ, ନାଇଁ କି?
ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଆମର ସାଇକେଲରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ତ କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତୁମରି ବୟସ ପିଲା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ସାଇକେଲ ବା ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମ୍ ତୁମରି ବୟସର ପିଲାଟା ସେ କାହା ସହ କ'ଣ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି ନା ସାଇକେଲରେ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ବାବାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସାଇକେଲରେ ନହେଲେ ବାବାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ତାଙ୍କେ ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବାପା ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଏମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ କ'ଣ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଥିବ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଓକେ, ତାଙ୍କର ଘର ସ୍କୁଲଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ସାଇକେଲରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଘରଠାରୁ ସ୍କୁଲର ଦୂରତା ହୁଏତ 2-3 କିଲୋମିଟର ହେଇପାରେ, ହଁ ନା? ସେଠାରେ କ'ଣ ଘରଠାରୁ ସ୍କୁଲର ଦୂର 2-3 କିଲୋମିଟର ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲୋକେ ଚାଲି ଚାଲି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହିପରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ବସ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ ଯେଉଁଟାକି ସ୍କୁଲ ବସ୍ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେମିତି ଗଲେ ପିଲା, ତାଙ୍କ ପିଲାଟା ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଥିବ, ଦେଖିବେ ବୋଲେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ହଁ ନା? କାରଣ ସେଠାରେ ଘରଠାରୁ ସ୍କୁଲର ଦୂରତା କ'ଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 10ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ବସ୍ରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଏହି ଉଦାହରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ଦୂରତାର ଧାରଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଜୀବନଶୈଳୀ ବା ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଦୂରତାର ଧାରଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଦେଖିବା ଆମର ଦୂରତା ଓ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? କ'ଣ ନା 1 ନମ୍ବର ତୁମର ଉଚ୍ଚତା କେତେ, ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା କହିପାରିବେ। ଓକେ, ତୁମର ପାଦଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂର କେତେ, ପାଦଠାରୁ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଦୂରତା ଅଛି, ଏତିକି ଜାଣିଲେ। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, ତୁମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଲମ୍ବ ପଠାଇଥିବା 2 କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଦୂରତା କେତେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଛି ତ ଲମ୍ବ ଅଛି ନା, ଲମ୍ବ ଥିବା ପଟେ 2 କାନ୍ଥର ଦୂରତା କେତେ। ଓକେ, ସେଇଟା ଆପଣ ମାପିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ରେଲରେ ଗଲେ ଦୂରତା କେତେ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ହଁ ନା, ତ ଏଇସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯଦି ଯିବା କେଉଁଠି ନା ରେଲରେ, ଓକେ, ରେଳ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା, ତାହେଲେ ତାର ଦୂରତା କେତେ, ସେଇଟା ସେମିତି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଭାରତର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଥିବା ରେଳ ଲାଇନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରେଲଟା ଯାଉଛି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ଦୂରତା। ଓକେ, ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସେଇଟା କାହା ବିଷୟ ନେଇକି ନା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ଦୂରତାକୁ ନେଇକିନା, ହଁ ନା। ଶବ୍ଦ ଏକା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି, ହଁ ନା।
ये जो दीटा देछि देखंतु ओके दीटा देछि देखंतु कोडे बोला देखो दीटा देछि ना होला न एटी दुई देछि आर दुई देछि ओके नेक्स्ट देखिबा एठी मते देछि प्रश्न जोड़ा आइकन अछि ना एठी मते अछि ना देखंतु तो कोन ए सब एका अर्थ बुझाउछि देखंतु तेबे साधारण प्रयोग रे गोटे वस्तुर दुई बिंदु मध्यरे दूरता को दैर्घ्य कहा जाय अच्छा देखंतु दैर्घ्य का कहा जाय एटा गोटे बिंदु एटा गोटे बिंदु ए बिंदु आ ए बिंदु मध्यरे थिबा दूरता को कोन कहा जाय ये जो गैप अछि आको ही कहा जाय कोन ना दैर्घ्य ओके तो कोन गोटे वस्तुर दुईटी बिंदु मध्यरे थिबा दूरता को करा जो एमती अछि ए जो गोटे कोन अछि इटा ना कोन अछि वस्तु गोटे अछि तो एटी गोटे बिंदु अछि एटी गोटे बिंदु अछि ए मध्यरे जेतकी ए बिंदु आ मध्यरे जेतकी अवस्था एटा गोटे दूरता दैर्घ्य ए जो दूरता कोन कहा जाय दैर्घ्य ओके एबे जानले तो पृथ्वी पृष्ठ रे दुई बिंदु मध्यरे दूरता को कोन दूरत्व कहा जाय एवं कोन पृथ्वी पृष्ठ रे दुई बिंदु मध्यरे थिबा दूरता को दूरता कहा जाय देखंतु पृथ्वी पृष्ठ रे कोन धर एठी आपण टिया हिचंती एठी कार अछि ए कार आपणको मध्यरे जो की दूरता अछि कि डिस्टेंस अछि ता कोन कहबे ना दूरता बोली कहबे हम दैर्घ्य जानले गोटे वस्तुर दुई बिंदु मध्यरे जेतकी तो दूरता को ताको दैर्घ्य बोली कहै छै ओके देखिबा आ कोन दिया हेछि देखंतु आसो एबे आसो हम दैर्घ्य बा दूरता किपरि मपा जाय परिबो ताहा जानिबा ओके देखो मापन एबे देखिबा दैर्घ्य आ दूरता केमती मपा जाय परिबो ओके तुम माने श्रेणी रे बसिला बेले 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 तुम मध्यरे बेंच रे कि अधिक जगह नहीं जाउछि तो सेति पई कळी होय आपनको मध्यरे कोन झगड़ा आपण श्रेणी रे बसिला बेले देखिबे बेले बेले कोन होछि ना बेंच रे अधिक जगह नहीं जाउछि माने जगहटा शॉर्टेज होथो ओके नो से जगह रे कोन करछ आपण से भीतर गोटे कळी होइते हो ना नो सांग सांग मध्यरे टिके कळी होइते ओके ना जगह को नहीं तो ताहा मध्य कोन शिक्षक को नजर को आसी थाए हो शिक्षक तुमको तुम हाथ रे मापी ताको समाधान करी तांदी से जो जगह है नते ताको शिक्षक को नजर आसिले कोन ना शिक्षक ताको मापी की गोटे समाधान बाठ देबे बा समाधान करी थांती हो ना नो तुम वर्तमान तुम बेंच को हाथ रे मापी दुई भाग कर देबो हाथ रे मापी दुई भाग करिवे ओके जदि तुम हाथ रे मापिया परे किछि अंश बळी जाउछि बा बळी पडुछि तार समाधान किपरि हेबो सेटा आपण मापिला समले मापिले मोले से बोले कोन होछि ना जो बेंच टाको हाथ रे मापी देले तो दुई भाग करले तो मो हाथ रे मापिबा परे आपण मापिले हाथ रे तो जे माने मापी साला बळुछि अधा बळुछि ना ताको आपण किमते ताको समाधान करिवे ओके देखंतु तुम पई काम कोन दियाछि वर्तमान तुमे गोटे सुतुली नै बेंच रो दैर्घ्य रे कोन बेंच रो दिगरे पकाओ एटा गोटे एंती अछि टेबुलटा अछि ओके एडी टेबुल अछि ओडिछि ओके ए देखंतु गोटे सुतुली नै बेंच रो दैर्घ्य देखंतु एटा दैर्घ्य दियाछि एटा प्रस्थ एटा दैर्घ्य दियाछि ए जो एटी सूता पकाइबे ओके ए सुतुली जेउटी बेंच रो दुई मुंड रे रहउछि सेटार दुईटी घंटी पकाओ इठी गोटे रहइबो होना न सूता एमती लगाइ देले एमती इठी गोटे घंटी पकाइ देबे दुई घंटी पडिथिबा सुतुली रो मझी अंशटी ठीक करो ए जो पडिला एठी गोटे बिंदु एठी गोटे
ଖୁଣ୍ଟି ପକାଇଲେ ତାର ମଝିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମାନ ମଝି ଅଂଶଟି ଠିକ୍ କରିବେ। ସୁତୁଳିଟି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଗରେ ପକାଇ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ସୁତୁଳିକୁ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଏମିତି ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଏଠି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଓକେ, ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ତ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଗାର ଟାଣି ବେଞ୍ଚକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦେବ। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ତ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଞ୍ଚର ଏଟାକୁ କେମିତି କରିବା, ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯିବ ନା, ସମାନ ସମାନ ଭାଗ ଏଥିରୁ। ଓକେ ନା, ହଁ ନା, ଆଉ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିବାର କଥା ଉଠିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ କ'ଣ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା ସମାନ ସମାନ, ଏଠି କ'ଣ ଜାଗା କ'ଣ କରିବା, ମାନେ ବସିବାର କଥା ଠିକ୍ ଉଠିବ ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ନେକ୍ସଟ ସେଇଭଳି ଏହି ବେଞ୍ଚର 1/4 ଏବଂ 1/8 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଓକେ, ମାନେ 1/4 ହେଲେ କେତେ, 1/4। ଓକେ, ସେ ଗୋଟେକୁ 1/4। ଓକେ, ଏତିକି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସୁତୁଳି ବ୍ୟବହାର କରି ବେଞ୍ଚର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ସମାନ 3 ଭାଗରେ କ'ଣ ଭାଗ କରିପାରିବ କି? ସେମ୍ ସେ ସୁତୁଳି ନେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ କ'ଣ 3ଟା ଭାଗ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, 1 2 3 ଭାଗ କରିହେବ ନା ନାହିଁ, ହେବ ନା ନାହିଁ। ଓକେ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପରେ ଏହି ବେଞ୍ଚକୁ ତୁମେ 2 ସମାନ ଭାଗ କରିପାରିବ କି? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପରେ ଏହି ବେଞ୍ଚକୁ କ'ଣ 2 ସମାନ ଭାଗରେ କରିପାରିବ କି? ମାନେ ଏଇ ସୁତୁଳି ନ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟରେ କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ୟେସ୍, ହେବ ନାଇଁ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ, ତୁମେ ସିଧା ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସକୁ ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ତାହାକୁ 2 ଭାଗ କରିପାରିବ। ହଁ ନା, ତ କ'ଣ କରିବ ନା, ତୁମେ ସ୍କେଲ୍ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ଥିବ ସେଠାରୁ କ'ଣ କରିବେ, ସ୍କେଲ୍ ଆଣିକି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିକି ତାକୁ 2 ଭାଗ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ 2 ଭାଗ କରିପାରିବା ଟେବୁଲକୁ। ହଁ ନା, ମାତ୍ର ଆଗ କାଳରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପୁଥିଲେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ଏବେ ସିନା ଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ଦୂରତା ଏସବୁ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଗ କାଳର ଲୋକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ମାପୁଥିଲେ। କେମିତି ମାପୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଦିଆହେଇଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ କାମ 2। ତୁମେ ନିଜର ପାଦକୁ ମାପର ଏକକ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତକୁ ମାପ। ଆପଣ ଏମିତି ମାପିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଅଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପାଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପୁଛି ନା, 1 ପାଦ 2 ପାଦ ଏମିତି ମାପି ଚାଲିବ। ଓକେ, ତଳ ସାରଣୀଟି ଖାତାରେ ଆଙ୍କି ତାହା ପୂରଣ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି, ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏହି ମାପ ବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଶେଷ ବେଳକୁ କିଛି ଅଂଶ ତୁମ ପଦଠାରୁ କମ୍ ହୋଇ ବଳି ଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ଯେତେବେଳେ ମାପୁଥିବେ ସେଇ ସମୟରେ ଶେଷ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏଠି ଗୋଟେ କାନ୍ତିରେ ଆପଣ ଏମିତି ମାପି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଅଧା କ'ଣ ବଳି ଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ସୁତୁଳି ବ୍ୟବହାର କରି ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବାହାର କରିଥିଲ ସେହିଭଳି ବଳକା ଅଂଶରେ ମାପକୁ ସୁତୁଳି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସୂତାରେ ମାପୁଥିଲେ ନା, ଯେତେ ବଳିଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେମିତି ସୂତାରେ ଆମେ କ'ଣ ମାପ କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ, ସେମିତି ଏ ଯେଉଁ ବଳକାଟାକୁ ଆମେ ସୁତୁଳି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାଗ କରିପାରିବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କରାହେଇଛି ନା, ଦେଖ ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ ଏଠି 2-3ଟା ଏମିତି ଗାର ନେବେ ଏମିତି। ଓକେ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ମାନେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଧରାଯାଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ କେତେ ଏମିତି ମାପି ଯିବେ, କେତେ ହେଲା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଆଉ ପ୍ରସ୍ତ କେତେ ହେଲା, ଏଇଟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତ, ଏମିତି ମାପିବେ ଏମିତି ହେଉଛି ନା। ଓକେ,
ଏମିତିଟା ମଧ୍ୟ ମାପିବେ। ଆଉ ଲେଖିବେ ଏଠି ଦୈର୍ଘ୍ୟର ପ୍ରସ୍ଥ। ସେମିତି ଆର ଜଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖ, ତାର ପାଦରେ ଦେଖିବ ଏଠି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଲେଖିବ, ଆଉ ଏଠି ପ୍ରସ୍ଥ ଲେଖିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ପ୍ରସ୍ଥରେ ଲେଖିବେ ଏଠି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମ ପାଇଁ କାମ 3। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ତୁମେ ନିଜର ହାତ ଚାଖଣ୍ଡକୁ ଏକକ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀ ଟେବୁଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ମାପ ଏବଂ ପୂର୍ବଭଳି ତଳ ଶ୍ରେଣୀଟା ଖାତାରେ ଅଙ୍କନ କରି ପୂରଣ କରିବେ। ଓକେ, ସେମ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନା, ଏଇଠି ହାତ ୟୁଜ୍ କରିବେ। କ'ଣ ହାତକୁ ମାପିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହାତ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ମାପିବେ। ଓକେ, ଚାଖଣ୍ଡ ୟାକୁ କ'ଣ ଚାଖଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏଠି ଏମିତି ସେମ୍ କ'ଣ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ ଆକୁ। ଓକେ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଭଳି ସୁତୁଳି ବ୍ୟବହାର କରି କ'ଣ କରିବେ ନା ତୁମ ହାତ ଚାଖଣ୍ଡର ମାପ ନେଇ ତାହାକୁ ଚାଖଣ୍ଡରୁ କମୁଥିବା ଅଂଶ ମାପରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଓକେ, ତ ଆପଣ ସେମ୍ ପୂର୍ବଭଳି କ'ଣ କରିବେ ନା ଏମିତି ନେବେ, ତାପରେ ଏମିତି 3-4 ଜଣ ଏମିତି ନାମ ଲେଖିବେ। ନାମ ଲେଖିଲେ ଏଠି ଚାଖଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟେବୁଲ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଲେଖିବେ ଏଠି, ତାପରେ ପ୍ରସ୍ଥ ମାନେ ଏମିତି ମାପିବେ ନା ଏମିତି ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ଥ ହେବ ନା ଏଇଟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେବ ଏଇଟା, ତ ଏମିତି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିକି ଏଠି ଲେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ କାହାର ନାମ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ମପାଇବେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ କେତେ ହେଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ ହେଉଛି ଲେଖିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖିବା ଟିକେ ପିଲେ 1-2 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ସମୟ ଟିକେ ଜଗ। ତ ଦେଖିବା ପିଲେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେମ୍ ଏମିତି କ'ଣ କରିବେ ଟେବୁଲରେ ଏଇଟା ସେମିତି ପୂରଣ କରିବେ। ଓକେ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଲ, ଏଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ତୁମ ପାଦକୁ ଏକକ ରୂପେ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ମାପିଥିଲ। ହଁ ନା ନୁହଁ? ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଆମେ ଏଇ ଟେବୁଲରେ କେମିତି ଆମେ ପୂରଣ କଲେ ନା କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇକିନା ଆମେ ମାପିଥିଲେ, କାହା ପାଦ କେତେ କେମିତି ହେଇଥିଲା ତାହା ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାପ କ'ଣ ସମାନ ହୋଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ତ ସମାନ ନୁହଁ। ସରି, ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ପାଦ ଦ୍ୱାରା, ଏଇଟା ହାତ ଦ୍ୱାରା ମାପିଲେ, ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ମାପିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଆସିଲା କି? ନାହିଁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିଛି, ମାନେ ନୁହେଁ? ସେଇଭଳି ହାତର ଚାଖଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶ୍ରେଣୀ ଟେବୁଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ମାପ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ମାପିଲେ ସେଇଟା ବି ସମାନ ହେବନି, ଏବଂ ଚାଖଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ହାତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମାପିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେଉନାହିଁ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ତ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ମାନେ ବୁଝିଲେ ପିଲେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ମାପିଲେ 3-4 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ପାଦ ମାପିଲେ ତାଙ୍କର, ହଁ ନା ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ସମାନ ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପାଦର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଆସିଲା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଆସିଲା। ସେମିତି ଆମ ଚାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହାତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମାପିବା ଦ୍ୱାରା ସେମିତି ଅଲଗା ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ସମାନ ହେଉନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଏହାର କାରଣ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗର ପାଦ ଓ ଚାଖଣ୍ଡ ସହିତ ତୁମ ପାଦ ଓ ଚାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଏପରି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଲି, ଯେହେତୁ କ'ଣ ତୁମ ସାଙ୍ଗର ପାଦ ଏବଂ ଚାଖଣ୍ଡର ପାଦ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସମାନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା। ଓକେ, ତେଣୁ କୌଣସି ଭୌତିକ ମାପନ ପାଇଁ ଏପରି ପାଦ ଓ ଚାଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ସେ ମାପକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା, ତେଣୁ ଭୌତିକ ମାପନ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଏପରି ଯଦି ପାଦ କିମ୍ବା ଚାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା,
ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇ ମାପକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ମାପୁଥିବ, ଆପଣ ମାପୁଥିବ କ'ଣ ଟିକେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଉଥିବ, ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ଚାଖଣ୍ଡରେ ମାପିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପାଦର। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଥିବ ପାଦ ତାର ତ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ହେଇଥିବ ନା ନୁହଁ, ହାତରେ ମାପିଲେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହେଉଥିବ। ତ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି କି? ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମର ହାତ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ମାପିବାକୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, କାହିଁକି ସମାନ ହେଉନି ନାହିଁ ସେ ଭାବିଲେ। ତେବେ ଆଗ କାଳରେ ପାଦର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କିମ୍ବା ଚାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ହାତର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଦୂରତା ମାପିବାର ଏକକ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଆଗରେ ଆମର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଟର ଭାବରେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ଓକେ, ଆଗରେ ଏପରି ଭାବରେ ଯେମିତି ଚାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ମାପିକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯେକୌଣସି ମାପିବାର ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଉପାୟ ଥିଲା। ଓକେ, ଏପରି ମାପୁଥିଲେ। ଓକେ, ଇତିହାସରୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ମାପ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ। ଆପଣ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଥିବେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ। ଆମର ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତରରେ ଏବେ ଅଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେଠି ବହୁତ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଥିବେ ଆପଣ। ଓକେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ସମୟରେ ଏପରି କ'ଣ ମାନେ ପାଦରେ ମାପିବା ଏବଂ ଆମର ଚାଖଣ୍ଡରେ ମାପିବା ଏସବୁ ମାପ ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଏପରି ମାପିକିନା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କମାନେ କ'ଣ ନା ଘର ମଧ୍ୟ ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଆମେ କ'ଣ ଏବେ କ'ଣ ଆମେ ମିଟରରେ ମାପୁଛେ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଆଗକାଳରେ ସେମିତି ମାପିକି ଘର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବେଲେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଜିପ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଆଗକାଳରେ ସେହିପରି ହାତର ମାପକୁ ଦୂରତାର ମାପ ଏକକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖିବା ଇଜିପ୍ଟ। ତ ଇଜିପ୍ଟର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭାବୁଥିଲେ? କହୁଣି ଠାରୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଷ୍ଟମ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ କାଳରେ ସେଠି କେମିତି କରୁଥିଲେ ଇଜିପ୍ଟରେ ନା ହାତର ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ତାର ବ୍ରାକେଟ କ'ଣ ଦେଇଛି, କହୁଣିଠାରୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଛି, ଏମିତି କହୁଣି ଥିବ ନା, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଏମିତି ଥିବ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଦେଖିବା ବେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଥାଉଛି ନା, ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଇଆଡ଼େ ପାପୁଲି ଥାଉଛି ନା, ମାନେ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପୁଥିଲେ ନା, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଏଇଠି ଯେଉଁ କହୁଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, ତ ଏମିତି ଇଜିପ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଏଇ ମାପ ଦୂରତାର କ'ଣ ଏକକ ରୂପେ ଏମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଇଜିପ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଇଜିପ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଣିଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଆମ ଏମିତି କ'ଣ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଓକେ, ଯେମିତି ଆମର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କ'ଣ ଆମର ୱେର୍ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନେଇକି ଭାବନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଇଟା ବହୁତ କମିଗଲାଣି, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଆଜିକାଲି କ'ଣ ସେ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନୁହଁ? ସ୍କେଲ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ହଁ କି ନୁହଁ? ଏସବୁ ଏବେ ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଛି। ତ ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଏଇଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଓକେ, ତ ଆମର କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ'ଣ ଏକକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା, ଏସବୁ ଭାବିବାର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଥିଲା। ଆମ ଦେଶରେ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳି, ଓକେ, ମୁଠାକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ମାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ନା ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଠାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ମାପ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତ, ପାଦ ଓ ଚାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ନଥିବାରୁ ଏଥିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ମାପ ନିର୍ମାଣ କରିହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ତଥ୍ୟ ହେବ। ଆଚ୍ଛା,
ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତ କିମ୍ବା ପାଦ ଏବଂ ଚାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଉଛି କି ସମାନ ନାହିଁ। ପାଦ ଦ୍ୱାରା, ହାତ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଚାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ମାପିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ମାପ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନାହୁଁ ବା କରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଓକେ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବିଭ୍ରାନ୍ତକର, ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଉଛି ନା, କିଏ ମାପିଲେ କେମିତି ନା ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାନକ ଏକକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖ, ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେ ମାପନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜଣାଥିବା ରାଶି ସହ ଅନ୍ୟ ଅଜଣା ରାଶିର ତୁଳନା। କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଏଠି ନା? ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ମାପନ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଜଣାଥିବା ଗୋଟେ ରାଶି। ଓକେ, ରାଶି ସହ ଅନ୍ୟ ଅଜଣା ରାଶିର ତୁଳନା। ଏହି ଜଣାଥିବା ରାଶିକୁ ଏକକ ରୂପେ ନିଆଯାଏ। ଏହି ଜଣାଥିବା ରାଶି କ'ଣ ନା ଏକକ ରୂପେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ମାପକର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଭୌତିକ ରାଶିର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତାର ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଥାଏ। କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ମାପକର ଫଳାଫଳକୁ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟା ଅଂଶ ରହିଥାଏ। ତନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂଖ୍ୟା, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଏକକ। ଓକେ, ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଆଉ ଏକକ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାପକର ଫଳାଫଳକୁ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ବା ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅର୍ଥହୀନ। କ'ଣ ଯେଉଁ ମାପକର ଫଳାଫଳକୁ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାଟା ଅର୍ଥହୀନ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୃହର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତୁମ ପାଦରେ 20 ପାଦ ହେଲେ ଏଠାରେ 20 ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା। ଅନନ ଆପଣ ଯଦି 20 ପାଦ ମାପି ଗଲେ ତାର ସଂଖ୍ୟା 1 2 3 ହେବ ନା ମାପି ଗଲେ ତାମାନେ ଯେତେ ପାଦ ହେବ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି 20 ପାଦ ମାନଙ୍କର ହେବ 20 ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା, ପାଦ ତାର ଏକକ ହେବ। ଓକେ, ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏକକ ପଦ୍ଧତି। ତ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏକକ ପଦ୍ଧତି। ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାରୁ ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌତିକ ରାଶି ମାପନ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏକକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ହଁ ନା ନୁହଁ? ତ ଆମେ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଲେ ନା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ମାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌତିକ ମାପ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏକକରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏସବୁ ମାପନ କ'ଣ ହେଲା ନା ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଦେଖିବା, ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମାନକ ଏକକ ମାପନ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତ ଏସବୁ କ'ଣ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଗବେଷଣାରେ। ହଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଏକକ ଗୋଟେ ମାନକ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତିରୁ ତାଙ୍କେ ଆଣିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଆଣିଲେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏକକ ପଦ୍ଧତିରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଏକକକୁ 1 ମିଟର ନିଆଯାଇଛି। କ'ଣ ଯେଉଁ ଏକକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଏକକକୁ କ'ଣ ନା 1 ମିଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟା ଆଣିଲେ। ଓକେ, 1 ମିଟର ସ୍କେଲର ଚିତ୍ର ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତିକି 1 ମିଟର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମିଟର ସ୍କେଲ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କର, ତାହା 100 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯଦି 1 ମିଟର ସ୍କେଲ ନେବେ, 1 ମିଟର ସ୍କେଲ ନେବେ ସେଟା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବ? 100 ଭାଗ। 100 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବ। ଓକେ, ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ। ଦେଖିବେ cm ଥିବ। 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି? 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି? ଏହା 100 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗକୁ 1 ମିଲିମିଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗକୁ 1 ମିଲିମିଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି, ଏଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1 ମିଟର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର କହିଲେ ନା 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କେତେ? 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର।
1 ସେମି ଯେ କେତେ ମିଲିଲିଟର? 10 ମିଲିଲିଟର। ସାଧାରଣତଃ ଦୂରତା ମାପିବାର ବୃହତ୍ତର ଏକକ ହେଉଛି କିଲୋମିଟର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୂରତା ମାପିବା ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା କିଲୋମିଟର। 6 କିଲୋମିଟର, 7 କିଲୋମିଟର, ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଓକେ, ତ ଏସବୁ ଆମେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ 1 କିଲୋମିଟର କେତେ ମିଟର ଅଟେ? 1 କିଲୋମିଟର କେତେ? 1000 ମିଟର। କେତେ? 1000 ମିଟର। 1 କିଲୋମିଟର କେତେ? ନା 1000 ମିଟର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିବେ 1000 ମିଟର ଯେ କେତେ କିଲୋମିଟର? 1 କିଲୋମିଟର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବୋଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ 4। ତ ତୁମ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସରେ ଥିବା ସ୍କେଲଟି ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି? ଏହି ସ୍କେଲର ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ସୂଚିତ ହେଇଛି? ଏହି ଶୂନ ଚିହ୍ନଠାରୁ 1 ସୂଚିତ ହୋଇଥିବା ଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ମାପ ଫିତା ଦେଖି ଏହା ଦୁଇ ପାଖାପାଖି ଗାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଏହି ସ୍କେଲ ଦ୍ୱାରା ମାପି ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ଥିବ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ତ ସେଇ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ଥିବ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ସ୍କେଲ ଥିବ, ସେଇ ସ୍କେଲକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଣିବେ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ସୂଚିତ ହେଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିବେ, କେତେ ଠାରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଉଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଓକେ, ତ ସୂଚିତ ହୋଇଥିବା ଦୂରତାକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମାନେ ଯେଉଁ ଶୂନଠାରୁ ଯେତିକି 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି 0ଠାରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ନା ନାହିଁ, ଏଇତିକି ଏକୁ କ'ଣ ଗାର ହୋଇଥାଏ ନା, ତ ଦୂରତା କେତେ? 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଏଇଟା 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏମିତି ଏଇଟା ସି ଏମିତି, ଏଇଟା 0 ଟୁ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଓକେ, ଏତିକି ବୁଝିଲେ? ତ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ମାପ ଫିତା ଦେଖି ଏହାର ଦୁଇ ପାଖାପାଖି ଗାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ତା ସ୍କେଲ ଦୁଇ ପାଖାପାଖି ଗାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ, କେମିତି ଆପଣ ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ମିଟର ସ୍କେଲରେ ଏକକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଆହେଇଛି ନା ମିଟର ସ୍କେଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମିଟର କିଛି କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେମିତି 2 ମିଟର ଅଛି କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? 2 ମିଟର କେତେ ହେବ? 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କେତେ? 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 29 ମିଟର ଯେ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ? 29 ମିଟର ଯେ 2900 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ହଁ ନା ନୁହଁ? ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ସେମିତି ତାର ଉଲ୍ଟା ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର 1 ମିଟର, 500 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି 5 ମିଟର, ଏତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି କେତେ ମିଟର? କେତେ ମିଟର? କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଓକେ, 3 ମିଟର 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ହଁ ନା ନୁହଁ? ସେମିତି କ'ଣ 4 ମିଟର, ଓକେ ଏମିତି ଲେଖିବେ। ତ ଏଇଟା ପୂରଣ କରି ଏଠି ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାପ ନବେଲେ ସତର୍କତା ରହିବା ଅବଲମ୍ବନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାପିବା। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିଲା ବେଳେ କେତେକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କ'ଣ ଦେଖିବା। ସ୍କେଲ ଆରମ୍ଭ ମୁଣ୍ଡକୁ ବସ୍ତୁର ଆରମ୍ଭ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନ ରଖିଲେ ଆମର ମାପର କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଦେଇଛି। ଓକେ, ଆମେ ଯଦି ଭଲସେ ମାନେ ଆରମ୍ଭର ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଭଲସେ ଯଦି ରଖିବା ନାହିଁ ସ୍କେଲକୁ, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇପାରିଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖରେ ମାପୁଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନୁହଁ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖ ଆଉ ଖରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ପାଇଁ ସ୍କେଲଟି ବସ୍ତୁ ସହ ଲଗାଇ ରଖାଯାଇଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିବ ବାକ୍ସ, ଏଠି ପୁରା ଏମିତି ଲଗେଇକି ଆମେ ମାପିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 10.4 କୋଟି ଠିକ୍ ମାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚିତ୍ର
କୁ ଦେଖି ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ କୁ ଦେଖି ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ এই ଚିତ୍ର ଦେଖିକିନା କହିବ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ସ୍କେଲର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୂନ ଥାଏ ହଁ ନା ଏମିତି ଅଛି ସ୍କେଲ ଫାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଏମିତି ଶୂନ ରହିଥାଏ। ଓକେ କ'ଣ ରହିଥାଏ ଶୂନ ତ କ'ଣ ଶୂନ ଥାଏ ତେବେ ସମୟ ସମୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ସ୍କେଲର ଆରମ୍ଭ ମୁଣ୍ଡରେ ଦାଗ ଲିଭି ଯାଇଥାଏ ହଁ ନା ବ୍ୟବହାର କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭି ଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଘଷି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥଳର ସ୍କେଲର ବ୍ୟବହାରରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଏସବୁକୁ ଆମେ କ'ଣ ସତର୍କ ସହିତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ। ଓକେ ତୁମେ ଭଙ୍ଗା ଅଂଶକୁ ମାପନ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ଦେଖ ଯେଉଁଠି ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିବ ସେ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ନେବେ ନାହିଁ। ଓକେ ଭୁଲ ବାହାରିଛୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚିହ୍ନକୁ ମାପନର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ନେବ ତାହେଲେ ସେଇ ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ। ଓକେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା ପାଇଁ ବେଳେ ଚକୁର ଅବସ୍ଥାନରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପୁଛେ ବେଳେବେଳେ ଚକୁର ଅବସ୍ଥାନର କ'ଣ ନା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା ପାଇଁ ବେଳେ ଚକୁକୁ ଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାନରେ ନ ରଖିଲେ ଆମେ ଭୁଲ ବାହାରିବ ଯଦି ଆମେ ସ୍କେଲ ସହିତ ମାପୁଛେ ଓକେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଭଲସେ ସ୍କେଲକୁ ରଖିବାନି ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲ ହୋଇଥାଏ ହଁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସ୍କେଲରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପା ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ଚିତ୍ରରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାନଟି ଚକୁର ଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାନ କହିଲ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ବେଳେ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁର ମାପକ ନେବ ତାର ଭୁଲମ୍ବ ବିନ୍ଦୁରେ ତୁମର ଚକ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ଓକେ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ପିଲାକୁ ଡାକିବା ଡେଙ୍ଗା ପିଲାକୁ ତୁମ ଭିତରେ 5 ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ହାତରେ ମାପ ଓ ମାପ ପରେ ସ୍କେଲରେ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତା ମାପିବା ପିଲାଙ୍କ ନାମ ଏମିତି ନେବେ 3-4 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ନାମ ନେବେ ହାତର ମାପିର ଉଚ୍ଚତା ସେମିତି ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପିବା ଉଚ୍ଚତା ଲେଖିବେ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମପା ଯାଇଥିବା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତୃତୀୟ କୋଠିର ମାପ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ଓକେ ସେମିତି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ସବୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମାପନ କାହିଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନ ହେଲା ନାହିଁ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ମାପନ କାହିଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାନ ହେଲା ନାହିଁ ତ କାରଣ ମାପିଲା ବେଳେ ତ୍ରୁଟି ହୁଏ କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣ କ'ଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ହେଲା ନାହିଁ କାରଣ ମାପିଲେ ସମାନ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ହେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଟିକେ ଆମ ଠାରୁ ଆହୁରି ପଢ଼ିବେ। ଓକେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ରରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପନ ବକ୍ରରେଖା ମାନେ ଏମିତି ଥିବ ବଙ୍କା ହେଇକି ଓକେ କୁହାଯାଏ ବକ୍ରରେଖା ବଙ୍କା ଅଛି ନା ଦେଖ ମାପୁଛନ୍ତି କେମିତି ମାପିବ ଏଇଟା ମନ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ବକ୍ରରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ତୁମେ କିପରି ମାପି ପାରିବ ତୁମ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ସ୍କେଲ ଦ୍ୱାରା ମାପିଲା ଦେଖି ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଏ ବକ୍ରରେଖାକୁ ସ୍କେଲ ଦ୍ୱାରା ମାପି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସୂତା ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟବହାର କରି ବକ୍ରରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ସ୍କେଲ ସହିତ ମାପି ପାରିବ ଏମିତି ଅଛି ମାପିପାରିବ ମାପି ହେବ ନା କ'ଣ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ରଖି ମାପି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପାଉଛି। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା
ସୂତାର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଣ୍ଠିଟି ପକାଅ। ସୂତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ। ଏଇ ଗଣ୍ଠିଟିକୁ ଚିତ୍ର କ ସ୍ଥାନରେ ରଖ। ତାପରେ ଏଠୁ ତାପରେ ଏଇ ଚିତ୍ର କରେ ରଖିବେ। ଏଠୁ ଗଣ୍ଠି ରଖିଦେଲି, ଓକେ ରଖିଲେ ତାପରେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଛି, ଏମିତି କରିକି ଚାଲିବ। ଓକେ ଦେଖିବା। ସୂତାର ଅଳ୍ପ ଅଂଶକୁ ତୁମର ଦୁଇ ହାତରେ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ବକ୍ରରେଖା ଉପରେ ପକାଅ। ତାପରେ ଏମିତି ଅଛି, ଦୁଇଟା ହାତ ଧରିକି ତାର ଉପରେ ଦୌଡ଼ି ପକାଇ ଚାଲିବ। ଏଇ ଶେଷ ଅଂଶକୁ ହାତରେ ଧରି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ସୂତାର ଆଉ କିଛି ଅଂଶକୁ ବକ୍ରରେଖା ଉପରେ ପକାଅ। ସେମିତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଅଂଶକୁ ହାତରେ ଧରିକିରି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ସୂତାର ଆଉ କିଛି ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଧରିଛି ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସୂତାକୁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ମାପ କରିଚାଲ, ତୁମେ ଶେଷରେ ଚିହ୍ନିବ ଯେ ଖ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଧରି ଆମେ ଲାଇନ୍ କରି ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ପୁରା ଏମିତି ଭାବିପାରିବା ଖ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା। ହଁ ନା ନୁହଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ରରେଖା ଖ ବିନ୍ଦୁଟି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ସୂତାର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ଦେଖିଲେ ବକ୍ରରେଖା ଏବେ ଖ ବିନ୍ଦୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ସୂତାର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ମାନେ ସୂତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଏ କୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୂତା ହେଲା ସେଟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଓକେ ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ବକ୍ରରେଖା ଉପରୁ ସୂତା ଖଣ୍ଡିକ କାଢ଼ି ଆଣି ସ୍କେଲ ଦ୍ୱାରା ମାପି ବକ୍ରରେଖାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ମାପିଲେ କ'ଣ ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ଏମିତି ଆଗକୁ ନେବେ, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କରିବେ। ତାପରେ ସ୍କେଲ ଦ୍ୱାରା ମାପିବେ। ତ କ'ଣ ଏଇ ବକ୍ରରେଖାର ସ୍କେଲ ଦ୍ୱାରା ମାପିଲେ ସେଇଟା କେମିତି ହେବ, ବକ୍ରରେଖା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇବା। ହଁ ନା ନୁହଁ? ତ ଆମେ ଏମିତି ସ୍କେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦୌଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ମାପିବା, ତାପରେ ତାକୁ ସ୍କେଲ ଦ୍ୱାରା ମାପିବା। ହଁ ନା ନୁହଁ? ତ ହେଲେ ଆଜିର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସାରିଦେଲେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ଦୂରତାର ମାପନ, ଯେଉଁଟାକୁ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟର ସାରିଦେଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଏହାର କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇକି ଆଣିବି। ଓକେ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଜୋରଦାର ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଓକେ ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିଦେବା ପିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଓକେ ଆମେ ଏଇ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଓକେ ତ ଏମିତି ଆମେ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଉ ଆଗେ ବଢ଼େଇବାନି, ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।